오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 신약의 말씀 로마서 12장 1절부터 2절까지 보겠습니다. 로마서 12장 1절부터 2절까지입니다. 제 성경은 256쪽인데 페이지 수가 하나 둘 정도 다를 수 있습니다. 로마서 12장 1절 256절입니다. 로마서 12장 1절 2절 로마서 12장 1절부터 2절까지입니다. 우리 다 찾으신 줄 아시고 한 목소리로 봉독하겠습니다. 로마서 12장 1절 다 같이 시작. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라. 이는 너희의 드릴 영적 예배니라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 아멘. 이 말씀은 하나님의 말씀입니다. 오늘 본당에 나오시지 못하고 우리가 이 코로나 이 전염병 사태 때문에 오늘 집에서 예배 드리는 우리 사랑하는 성도님들 모든 가정 위에 하나님의 넘치는 축복이 함께 하시기를 축원합니다. 저는 오늘 제목을 하나님의 뜻을 분별하라. 제가 옷을 좀 오늘 편하게 자유스럽게 입었습니다. 양해해 주시기 바랍니다. 우리 다 같이 저를 따라서 하실까요? 하나님의 뜻을 분별하라. 하나님의 뜻을 분별하라. 우리 친구 목사님이 요 며칠 전에 Be the Church라고 하는 그런 제목의 영상을 보내줬는데 우리 먼저 영상을 같이 보고 난 다음에 말씀을 같이 풀도록 하겠습니다. The church has often been called a hospital for the sick. And the Western world is more sick than ever before. Not just with COVID-19, but with a pandemic of fear. Likely end up infecting most people in the world. Very concerning. You're concerned? Very. Coronavirus panic shopping. Yet for the first Sunday in history, many church buildings look like this. The virus has church after church canceled Sunday services because of the Churches outbreak. will be suspended. What does this mean for the church and for the world? If the church is a building, then what happens when they're closed? If it's an event, then what happens when they're cancelled? And how do we respond in a world that has never looked so shaken? But could this actually be the church's finest hour? To be what the Bible calls us to be? Because the church isn't a building, and it's not an event. You see, even in the midst of this unprecedented global pandemic, I just want one pack. this is the church. There's no toilet paper in the entire store. We are handing out toilet paper. God bless you. Thank you very much. In the midst of the fear, this is the church. In the midst of isolation, this is the church. The church is awakening. The church is resilient. The church is adapting and discovering new expressions for the gospel to reach further than ever before. We've got a total lockdown. Our church, we're going to gather over Zoom, and then we're actually going to FaceTime our friends and family and share the gospel. I'm checking to see if my neighbors need supplies or prayer, and I'm also using Facebook to reach out to those that I can't get to. Driving home on street corners. Where fear seems to be crippling, there is a hope in Jesus Christ. Everyone can do this right now. Be the church. In a troubled world that needs Christ, it's time to be his hands and feet. Christians, it's time to be the church.
어떻습니까? 여러분들이 지금 보신 영상은 Be the Church라고 하는 그런 그 제목이 달린 영상입니다. 흔히 우리가 교회를 가리켜서 병든 자를 위한 병원이라고들 말합니다. 영상에 나와 있는 내용을 제가 좀 거의 그대로 썸머리하면서 지금 다시 리마인드 하는 겁니다. 흔히 교회를 가리켜서 병든 자를 위한 병원이라고들 말합니다. 그리고 서구 사회는 지금 그 어느 때보다도 병들어 있습니다. 단순히 코로나19 때문이 아니고 그로 인한 두려움의 팬데믹, 여기서 팬데믹이라고 하는 것은 세계적인 전염병이라고 하는 그 뜻입니다. 팬데믹이라고 하는 뜻은. 그래서 이 세계적인 이 팬데믹 때문만이 아니라는 겁니다. 코로나는, 이 전염병은 세계 모든 사람들을 힘들게 하고 있습니다. 모든 사람들이 모두 걱정이 되고 두렵다고들 말합니다. 수많은 교회들이 이 코로나 사태로 인하여 차례로 예배당 문을 닫고 있습니다. Sunday services canceled until further notice. 이 말이 뭐냐면 역사상 처음으로 많은 교회들이 이런 모습이 됐는데 당분간 예배당 문을 연락이 올 때까지 교회 문을 크로스하겠다, 예배를 안 본다, 그런 뜻입니다. 역사상 처음으로 많은 교회들이 이런 모습이 되었습니다. 이런 상황이 교회에 어떤 의미가 있습니까? 영상의 내용입니다. 어떤 의미가 있습니까? 만약 교회가 건물이라고 한다면 건물이 문 닫게 되면 어떻게 됩니까? 만약 교회가 이벤트라면, 이벤트라고 하는 말은 이건 그 어떤 세상적인 용어죠. 우리는 예배죠. 예배만 드리는 곳이라고 하면 이런 이벤트가 취소되면 어떻게 됩니까? 그러니까 예배가 취소되면 어떻게 됩니까? 우리는 전에 없이 흔들리고 있는 세상에 대하여 어떻게 반응해야 합니까? 하지만 만약 이때가 교회가 가장 빛을 발할 수 있는 때라면, 성경이 교회에게 주신 부르심을 제대로 실천할 수 있는 때라면 영상의 내용입니다. 왜냐하면 교회는 건물이 아니며 이벤트도 아니기 때문입니다. 어떤 전후무한 세계 이 팬데믹, 세계적인 전염병 상황 가운데서도 바로 이것이 참 교회의 모습입니다. 어떤 모습일까요? 어떤 사람의 말입니다. 좀 영상에서 하는 얘기입니다. 가게마다 화장실 휴지가 동이 나버렸어요. 그래서 우리가 화장실 휴지를 나눠드리고 있습니다. 도움을 받는 사람이 말합니다. 하나님의 축복이 있기를 바랍니다. 감사합니다. 이 엄청난 두려움 가운데서도 이것이 참 교회의 참모습입니다. 화면에 나오는 여러 성도들이 이렇게 말합니다. 저는 제 이웃들이 생필품이나 기도가 필요한지 알아보고 있습니다. 제가 물리적으로 가지 못하는 곳에는 페이스북으로 접근하려고 합니다. 우리는 길바닥에 희망이라고 쓰고 있습니다. 두려움이 가득한 이 상황에서 예수 그리스도 안에 희망이 있다는 것을 알려주려고 합니다. 모두가 이렇게 될 수 있습니다. 여러분이 교회가 되십시오. 어려움에 처한 세상은 그리스도를 필요로 합니다. 우리는 이제 그의 손과 발이 되어야 합니다. 그리스도인들이요, 지금 바로 우리 자신이 교회가 되어야 할 때입니다. 영상의 내용입니다. 여러분과 나는 이 영상을 보면서 많은 것을 깨닫게 됩니다. 이 영상에서 교회는 건물이 아니라고 말합니다. 모여서 예배드리고 이벤트를 행하고 흩어지는 것이 교회가 아니고 여러분 자신이 교회가 되라고 말합니다. 코로나19 전염병으로 인하여 두려움에 떨고 있는 사람들을 위하여 여러분과 교회가 손과 발이 되어 달라고 호소하고 있습니다. 교회는 헬라어로 에클레시아라고 부릅니다. 교회 용어로 쓰이기 전에는 회중, 모임 등의 의미였지만은 교회 용어로 사용되면서부터는 불러낸 자,
분리원냄을 받은 자라는 뜻으로 아답트가 돼서 사용이 되는 겁니다. 쉬운 표현으로는 예수 그리스도를 하나님의 아들로 믿고 고백한 사람들이 모인 신앙적 공동체가 바로 교회라는 겁니다. 에베소서 1장 22절 23절에서 예수 그리스도는 교회의 머리가 되시고 또 교회는 예수 그리스도의 몸이라고 말했습니다. 교회는 한자 풀이대로 하면은 한 곳에 모이고 서로 만나는 곳이라고 하는 것이 그 한자의 교회라고 하는 뜻입니다. 교회의 머리가 되시고 몸이 되시는 예수 그리스도 중심으로 모여서 예배드리고 말씀을 배우고 섬김의 교제를 나누면서 기도하면서 땅끝까지 복음 증거를 위해서 선교 전략을 짜면서 하나님께 영광을 돌리는 것이 바로 교회입니다. 교회라는 이 뜻에 에클레시아를 단순히 교회라고 하는 건물에 가두어 두어서는 안 된다는 말씀이 옳시다. 하나님은 여러분을 교회라고 하는 이름의 이런 건물 안으로, 이 박스 안으로 여러분을 단순히 이렇게 불러가지고 그 안에 가두어 놓은 것이 아니라는 겁니다. 이 땅에서 하나님의 나라를 구현하기 위해서, 실현하기 위해서, 하나님의 나라를 이 땅 위에 확장하기 위해서 불려냄을 받은 사람이라는 겁니다. 죄악으로 어두워진 세상에 빛이 되게 하기 위해서 불러냄을 받은 사람들입니다. 죄악으로 썩어 악취가 나는 세상을 썩지 않게 하는 소금이 되라고 여러분을 불러내신 것입니다. 이것이 교회, 에클레시아의 참뜻입니다. 그러므로 건물이 교회가 아니라 여러분이 교회가 되어서 빛과 소금의 역할을 감당해야 됩니다. 그러므로 건물이 교회가 아니라 여러분이 교회가 되어서 빛과 소금의 역할을 감당해야 된다는 말씀입니다. 코로나19이 창궐하는 이런 상황에서 교회 문을 굳게 걸어 잠그고 Sunday services canceled until further notice. 추가 통지가 있을 때까지 주일 예배가 취소됩니다. 그런 뜻입니다. 이 글씨를 크게 교회 대문짝에 앞에다 싹 붙여놓고 가만히 있는다는 것은 성경적으로나 신학적으로나 결코 바람직한 모습이 아닐 겁니다. 세상은 우리에게 그렇게 하는 것이 교회나 그리스도인의 참 모습이 아니라고 말합니다. 교회가 병든 자를 위한 병원이라면 코로나19으로 어려운 일을 당하고 있는 사회와 세상 공동체를 위해서 무언가 행동을 해야 한다고 저는 말합니다. 그런데 모든 교회들이 코로나19으로 인하여 교회 문을 굳게 걸어 잠그고 있습니다. 굳게 잠긴 교회 문 앞에는 추가 통지가 있을 때까지 주일 예배가 취소됨. 교회가 정말 이래야만 하는 것일까요? 하는 그런 그 목회자로서의 어떤 양심의 어떤 그 부끄러운 모습을 나 스스로 발견하게 됩니다. 영상에서 호소하듯이 오히려 이때가, 오히려 지금이 교회가 가장 빛을 발할 수 있는 때가 아니냐 이렇게 말합니다. 성경이 교회에게 주신 부르심을 제대로 실천할 수 있는 때가 바로 이때가 아니냐 그 얘기입니다. 예수께서 마태복음 12장 28절에서 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 다 내게로 오라. 강도 만나 피투성이가 되어서 살려달라고 아우성치는 사람들을 나귀에 태워 주막으로 데리고 가는 것이 이 시대의 진정한 그리스도인이여 주막이 바로 교회인 겁니다. 영상에서 지적한 대로 교회는 병든 자를 위한 병원이 되어야 할 겁니다. 현재 뉴욕의 코로나 확진자 수는 어제부로 8만 명이 되고 10만이 지금 돼가고 있는 거예요. 이 가운데에 뉴욕 경찰의 15%에 해당하는 1048명이 포함됐습니다.
사망자는 3,000명이 넘었습니다. 어제만 해도 어제 뉴욕에서만 하루에 562명이 사망하는 최악의 날이었습니다. 제 처남되는 장로도 코로나 확진 진단을 받고 맨하튼 시나이 병원 응급실에 실려갔다가 지금 일반 병동으로 옮겨서 지금 치료 중에 있습니다. 앞으로 병원이 차고 넘쳐서 환자들을 수용할 병실이 없는 날이 올 것에 대비해서 이 추운 날에도 여러분 맨하튼 신문이나 뉴스에서 보셨죠? 맨하튼 센트럴 파크에 천막을 치고 그러면서 환자들을 받을 준비를 하면서 건물을 세팅하는 걸 여러분이 봤을 겁니다. 뉴욕의 앤드루 쿠모 지사는 앞으로 4만여 개의 병상이 더 필요하다고 말합니다. 환자들을 치료할 병실이 부족하다고 안타까워하는 그들에게 시설과 공간이 충분히 갖춰져 있는 그 큰 교회들이 그들을 위해서 교회의 문을 활짝 열어놓고 어서 오십시오. 우리는 그리스도의 이름으로 여러분을 진심으로 환영합니다. 우리는 여러분들의 건강 완치를 위하여 기도할 것입니다. 라면서 도움을 준다면 지역 사회와 교회는 한 지체라는 것이 증명되며 이것이 바로 우리가 전해야 할 복음의 진수라는 겁니다. 한국에 있는 병원, 미국에 있는 병원, 아니 전 세계에 있는 병원 누가 세웠나요? 100% 교회가 세운 겁니다. 한국에서도 제일 먼저 세운 병원 세운 거 교회가 세웠어요. 학교도 교회가 세웠습니다. 병원도 교회가 세우고 고아원도 교회가 세우고 사회사업기관도 교회가 세우고 모든 거 다 교회가 세운 거예요. 이 어려운 때에 교회와 세상은 하나가 되어야 할 겁니다. 한국 대구에서도 코로나가 발생해서 많은 사람들이 병상이 모자라서 다른 지방으로 환자들을 옮기고 하는 난리가 났을 때 주변에 있는 대형 교회들이 교회의 문을 활짝 열어놓고요. 환자들을 치료하는 공간으로 활용하게 해놓고 성도들이 자원봉사자들이 되어서 물심양면으로 그들을 도왔다면 아마도 복음 전파에 엄청난 파급 효과를 보았을 것이라고 저는 생각을 합니다. 교회의 대형 교회들은 예산이 넘칩니다. 그 많은 예산의 한 부분을 도네이션을 하고 마스크를 사서 병원에 갖다 주고 지역에 갖다 준다고 하면은 교회는 절대로 세상 사람들에게 손가락질을 받지 않을 거라고 저는 생각을 합니다. 대구 동산병원 안에 고아들을 위한 병원이 세워졌는데 옛날 얘기입니다. 병원 낙선식에서 피얼스 선교사가 말하기를 제가 본국에 모금하러 가서 병원 지으려고 라디오 방송 몇 번 했는데 어떤 부인이 그 방송을 듣고 500불을 보내오면서 선교사님, 나는 병중에 있는 반신불수가 된 사람인데 내가 라디오를 통해서 선교사님의 음성을 듣고 어떻게든지 그 병원 짓는 것을 도와줄 마음이 간절하지만 다른 돈이 제게는 없어서 제가 평소에 듣고 있는 이 라디오 판돈 $50를 보냅니다. 이 선교사가 말합니다. 여러분, 이런 종류의 정성 어린 헌금들이 모아져서 오늘 이 병원이 세워진 것입니다. 라고 말해요. 이게 오늘날 대구 동산교회가 얼마나 지금 커졌습니까? 근본주의적 신앙을 가진 일부의 교회와 사람들은 하나님께 예배드리는 거룩한 장소에 전염병 환자들을 어떻게 머물게 할 수 있겠느냐고 하면서 반대하는 사람들이 분명히 있을 거예요. 저 압니다. 그러나 분명한 사실은 예수께서는 안식일에 성전에 들어온 세상으로부터 버림받은 불쌍한 병든 자들을 측은히 여겨 안식일임에도 불구하고 저들을 고쳐주셨다는 사실이에요. 누가복음 12장 9절 16절에 나오는 말씀입니다. 너희 중에 어떤 사람이 양 한 마리가 있는데 안식일에 구덩이에 빠졌으면 끌어내지 않겠느냐? 사람이 양보다 얼마나 더 귀하냐? 그러므로 안식일에 선을 행하는 것이 옳으니라 그랬어요. 여러분, 예수께서는 안식일도 귀하지만 더 귀한 것은 질고로 고통받는 사람들의 생명이었습니다. 예수께서 당신이 안식일의 주인이며
안식일이 사람을 위해서 있는 것이지, 우리 착각하자는 안식일이 하나님을 위해서 아니야. 안식일이 여러분을 위해서 있는 겁니다. 그래서 안식일 날 쉬라는 거예요. 하나님을 위해서 있는 것이 아니라고 그랬습니다. 안식일의 목적은 하나님 백성들의 생명을 풍요롭게 하고, 그래서 여러분 안식일 날 일주일 동안은 6일 동안은 쭉 여러분 마음대로 사세요. 6일은 여러분의 날입니다. 그러나 썬데이 7일째 되는 그날은 여러분의 날이 아니고 그날은 하나님의 날입니다. 여러분을 위해서 있는 날입니다. 그리고 그날은 하나님께 영광 돌리라는 날입니다. 안식일의 목적은 하나님 백성들의 생명을 풍요롭게 하고 병든 인생들을 회복시키는 데 있는 거예요. 피곤하게 일주일 내내 일하다가 주일날 예배드리고 집에 와서 푹 쉬면서, 그러면서 또 월요일 날부터 새롭게 새 출발을 하고, 얼마나 좋아요. 누가복음 13장 10절 17절 말씀을 보세요. 예수께서 안식일에 한 회당에서 가르치실 때에 18년 동안을 귀신 들려 앓으며 꼬부라져 조금도 펴지 못하는 여자를 보고 불쌍히 여기시면서 고쳐줬어요. 그런데 율법의 형식대로 엄숙하게 안식일을 지키는 회당장이 이렇게 말합니다. 예수께서 안식일에 병 고치는 것을 보고 분이 나가지고, 분이 났다, 혈기가 충전한 겁니다. 씩씩거리면서 이렇게 말합니다. 요즘 말로 제가 한번 표현해 볼까요? 여기는 하나님께 예배드리는 거룩한 장소이지 저런 더러운 자들을 고쳐주는 병원이 아니요, 이 거룩한 하나님의 성전을 더럽힐 수 있단 말이요, 이 거룩한 성전에서 어서 나가시오, 이 거룩한 안식일에는 병 고치는 것이 아니요 라고 소리치면서 안전뱅이 눈먼 자들 온갖 병자들을 회당장으로 다 내어 쫓을 것입니다. 안식일에 야단칩니다. 오히려 본문 12장 1절에서 너희 몸을 거룩한 산 제사로 드리라. 우리 한번 다 같이 저를 따라서 합시다. 너희 몸을 거룩한 산 제사로 드리라. 너희 몸을 거룩한 산 제사로 드리라고 하신 말씀이 나옵니다. 교회 안에서만 거룩한 산 제사로 드리라 아니올시다. 교회 문 걸어 잠그고 교회 안에서만 거룩하고 신령하라는 말씀이 아니올시다. 예수 그리스도는 교회 안에서 거룩하면서 부르는 여러분의 찬양에 취하여 머물러 계시는 분이 아닙니다. 절망과 고통, 시련 연단 중에 있는 민중들 가운데서 병든 자들을 고쳐주시며 그들의 아픈 상처를 싸매주시며 그들에게 복음을 증거하시며 온갖 더러운 죄의 사슬에 묶인 자들을 자유케 해주시는 분입니다. 세상의 고통과 아픔을 외면하고요, 문을 굳게 걸어 잠그고 있는 교회의 모습을 보고 우리 주님이 뭐라고 하실까요? 아이고 잘했다, 착하고 충성된 종아 하시면서 칭찬하실까요? 아니면 아이고 이놈들아, 너희들은 나와 상관없는 다른 예수를 믿고 있구나 하시면서 다른 것으로 가시지 않을까 하는 그런 생각이 듭니다. 본문 로마서 12장 1절입니다. 너희 몸을 거룩한 산 제사로 드리라. 합당한 예배가 여러분 어떤 것이라고 생각합니까? 한자의 이 합당한 뜻이 뭐냐면은 어떤 기준, 어떤 조건, 너희 몸을 거룩한 산제사로 드리라 할 적에 여기 합당이라고 하는 그 전에 그 말이 나오는데, 이 합당하게 드린다, 합당이라는 단어는 한문에 보니까 어떤 기준, 어떤 조건, 용도, 도리 따위에 꼭 알만든다는 뜻입니다. 그러니까 여러분이 신령하게 하나님께 예배 드릴 적에 하나님의 기준에, 하나님의 조건에, 하나님의 용도에, 하나님의 도리에 딱 맞게 예배를 드리라는 거예요. 내 방법으로 예배 드리지 말라는 겁니다. 우리 하나님은 코로나 이 전염병이 창궐하는 이 어려운 상황 가운데서도 예배를 받으시기에 합당하신 분이십니다. 나는 이 단어 제가 좋아하는 게 있는데 in spite of, 그럼에도 불구하고
이 사도 바울이 제일 좋아하는 단어죠. 저는 목사 안수 받을 적에 2년급인가 그때에 그 논문 쓸 적에 이 in spite of, 그럼에도 불구하고 이거 가지고 제가 한 100페이지 이상 논문 써서 제출했던 그런 기억이 납니다. 너무 은혜스러운 in spite of, 그럼에도 불구하고. 하나님, 나는 현재 고난, 슬픔, 절망 중에 있습니다. 그럼에도 불구하고 나는 당신께만 예배드립니다. 하나님, 나는 현재 병중에 있습니다. 죽어가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 나는 당신만을 찬양합니다. 하나님, 현재 코로나 이 바이러스가 창궐해서 온 세계가 두려움과 절망 가운데 있습니다. 그럼에도 불구하고 나는 당신만을 바라봅니다. 열왕기하 17장 18절에 이런 말씀이 나옵니다. 오직 큰 능력과 핀 팔로 너희를 애굽에서 인도하여 낸 여호와만 너희가 경외하며 그를 숭배하며 그에게 제사를 예배를 드릴 것이며. 계시록 4장 11절에 이런 말씀이 또 나옵니다. 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 능력을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다. 또 천국에서는 하나님에 대한 찬송이 끊이질 않고 계속 울려 퍼진다고 요한계시록 4장 8절에 쭉 나옵니다. 하늘 보좌 앞에서 24장로들이 하나님을 밤낮으로 찬양합니다. 그들이 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다 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 주 하나님 곧 전능하신 이여 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 자니라. 4장 10절 11절 우리 주 하나님의 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라. 골로새서 1장 6절 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고. 여러분, 우리는 바로 이런 하나님께, 방금 제가 봉독해드린 이런 하나님께 우리의 온 몸과 우리의 온 마음, 우리의 삶 전체를 들여서 거룩한 산제사 예배를 신령과 진정으로 드리는 겁니다. 성서학자 바클레이가 이렇게 말합니다. 아주 영국의 유명한 성서학자들, 저는 이분의 그 주석을 많이 참조합니다. 이분이 이런 말을 했어요. 영적인 예배는 정교한 기도를 드리는 것도 아니고 장엄한 의식을 드리는 것도 아니고 하나님께 매일매일의 삶을 드리는 것이다. 진정한 예배는 교회당 안에서 행하는 어떤 행사가 아니라 이벤트가 아니라는 거죠. 온 세상을 살아계신 하나님의 성전으로 보고 모든 일상생활 행동을 한 예배 행위로 보는 바로 그것이다라고 말했어요. 또니 피티어라고 하는 주석가는 이렇게 말합니다. 예수께 사랑받는 자는 진실로서 말한다. 주께서 축복하시려는 더 거룩한 예배는 잃은 자를 회복하고 상한 영을 잡아매고 과부와 고아를 돌보는 것이라고 했어요. 여러분, 어마어마한 맘모스적인 교회 딱 져놓고 주일날 와서 그냥 뭐 거룩 찬송 아멘 딱 한 번 예배드리고 문 꽉 걸어 잠그고 그거 예배당 아니올시다. 그거 진정한 예배가 아니올시다. 차라리 그 돈 가지고요 가난한 자들 이웃의 하나님의 선교를 위해서 다 쏟아버리는 게 낫습니다. 정말 교회의 60% 70%를 세상을 위해서 쏟아붓는 것이 오히려 그게 더 성경적인 예배 행위요 그것이 성경적인 하나님의 뜻이라고 저는 말씀드리고 싶어요. 성도 여러분, 전 세계가 지금 코로나 이 팬데믹 세계적 열풍으로 어려움에 처해 있어요. 바울은 온갖 고난을 통해서도 흔들리지 않는 믿음으로 오히려 고난은 내게 복이라고 그랬어요. 고난이 내게 오히려 복이래요. 고난을 통해서 바울은 나의 나된 것은 하나님의 은혜라고 고백합니다. 고난을 통해서. 그런 의미에서 고난은 하나님이 우리에게 주시는 특별한 특수한 은혜라고 우리가 해석을 할 수 있습니다. 내가 원하는 대로 잘 되면 형통이요 은혜요 안 되면 불평, 불통이라니 그게 아닙니다.
하나님은 종종 우리의 탈선을 막기 위하여 고난이라고 하는 특별 은혜의 도구를 사용하셔서 우리를 구원의 견고한 자리에 앉히시는 분이시라는 겁니다. 아멘이시죠? 아멘. 아멘입니다. 다시 한번 말할까요? 하나님은 종종 우리의 탈선을 막기 위하여 고난이라는 특별, 이 특수 은혜의 도구를 사용하셔서 우리를 구원의 견고한 자리에 앉히시는 분. 그래서 사도 바울이가 나의 나된 것은 고난 때문이라고 그래서 고백한 겁니다. 성도 여러분, 매 주일마다 교회에 나와서 예배를 못 드린다고 마음에 죄책감을 가지지 마시기 바랍니다. 오늘 영상으로 함께 주일 예배 드리고 있잖아요. 지금은 코로나19 이 바이러스로 인한 그 전시 상황입니다. 저는 월남전에 참여했을 적에 주일 예배 못 드렸어요. 총 들고 적군인이 월맹군 베트공과 싸우는 전쟁에서 교회 없습니다. 죽느냐 사느냐의 살벌한 이 정글 한복판에 교회가 어디 있습니까? 주일이 돌아와도요, 마음에만 교회가 있을 뿐 정글에는 교회가 없습니다. 마음으로 주일을 지킬 뿐입니다. 그렇다고 여러분이 주일을 지키지 못한 저에게 돌을 던지겠습니까? 지금도 마찬가지로 코로나 바이러스와의 전쟁 중입니다. 오늘 영상으로 주일 예배 드리는 것만으로도 넘치는 하나님의 은혜여 축복인 줄 우리는 알아야 됩니다. 바클레이와 이 피터 이분이 하신 말을 다시 인용함으로 오늘의 말씀을 마치겠습니다. 잘 들으세요. 영적인 예배는, 진정한 예배는, 진정한 산 제사 드리는 것은 정교한 기도를 드리는 것도 아니요, 장엄한 의식을 드리는 것도 아니요, 하나님께 매일매일의 삶을 드리는 것이다. 아멘. 예수께 사랑받는 자는 진실로서 말한다. 주께서 축복하시려는 더 거룩한 예배는 잃은 자를 회복하고 상한 영을 잡아내고 과부와 고아를 돌보는 것이다. 아멘. 오늘의 말씀에 여러분에게 은혜가 있기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님 아버지, 이 코로나라고 하는 이 악한 연병 때문에 이제 우리가 하나님 교회에 나오지 못하고 이렇게 하나님 가정에 묶여서 오늘도 거룩한 주의 날이지만은 주님의 교회에 나와서 예배 드리지 못하고 가정 주어진 장소에서 또한 직장에서 예배를 드리고 있습니다. 우리의 마음을 아시는 아버지 하나님, 어서속히 하나님의 능력으로 이 지구에 창궐하고 있는 이 코로나 바이러스가 하루속히 물러가게 도와주시고 빠른 시간 내에 우리 성도님들이 하나님의 교회에 나와서 이전과 같이 감사와 찬송과 아멘의 믿음을 가지고 하나님을 마음껏 찬양하며 영광을 돌리는 날이 속히 오게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘.